बचत 8-9-10 सिर दुध दे डंगर तो मेरे को 400-500 बच जाता। मशवरा तो ये कि अपनी पैली हो पट्ठे छट्ठे घर दे होण ते फिर बचत है। तो जे तो दुध का काम करना है उन्होंने तो फिर पानी पा के तो माशाअल्लाह 20 सिर के 10 सिर पानी पाने उन्होंने पट्ठियां का खर्चा निकल जाता, वो फिर कमाई हराम हो जानी है। तो अलहमदुलिल्लाह असां ते सारी उम्र ही सुक्का दुध दिता है, दुध ही भावें जिन्ना मर्जी पा के कोई घर च देन। आ मलेरिया बुखार हो गया सी, मैं तो डॉक्टरां नूं 3-4 नूं लिआंदा सी, वो तो अपनी अपनी समझ आके कोई जिस तरह भी उन्हें दवाई दी टीके लाते रहे ने, वो 5-7 दिन हूँ कोई आराम नहीं आया वो नाल। बाद दे विच फिर एक बंदा सियाणा मिलिया, उन्हें दसिया कि तुसीं आ लस्सी लवो 3-4 किलो, तो वो जौं खार ते कलमी शोरा 2 डंग मैं ये पिलाई उन्होंने। तो उस तो बाद फिर लस्सी 3-4 किलो लई है, तो विच अद्धा किलो मैं उन्हें दसिया सी देसी गंढा चीर के कट के पाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है? अल्लाह का शुक्र। जनाब दा की नाम है? मलक गुलाम शबीर। मलक साहब तुसी किन्ने अरसे तू जानवरां दा कारोबार करदे हो पे? मैं तकरीबन 30-35 साल तो करना। माशाअल्लाह जानवरां दा काफ़ी तजर्बा है, तुहाडा जेहड़ा 30-35 साल दा तजर्बा है कैसा रहा है? कम तू की सिक्खिया जे या की हासिल कीता जे? ये तो उन्होंने खिदमत करी दी, पट्ठे ठीक ठाक पाई दे, वंड छंड पाई दा, तो जिहड़ी खिदमत करनी वो अगों माल ने देना ना। तो जो अगों उन्होंने पानी नहीं टाइम ना डाना, पट्ठे नहीं पाने, उन्हें बेचारी ने की देना है। ते काम है नफा बख्श या के नुकसान देवे? ये तो जमाने नूं जानी क्यों हुंदा जिहड़ा दौर चल रहा है जी, इहदे विच ते आगे एडा मुनाफा कोई नहीं, जिस तरह का हुण माहौल चलदा पिया कि पूरी रहिंदी अपनी मेहनत ही मार के तो बादशाह भी तो बड़ी गल है। ज़्यादातर तो आम गोया के पिशाब ही बचदा जिमींदार नूं। की वजह कि अजकल बचत कम क्यों हो गई है? महंगाई है या कि जेडे किसान ने उन्होंने को वसाइल है नहीं कि तू ज़्यादा बचत हासिल करन? महंगाई की वजह तो इन्ना वड्डा महंगा है, डंगर है वो बहुत महंगा हो गया है। दुध का जोड़ा भी वो 80-85-90 रुपये वो भी बड़े सहाना ना चुकते हैं। तो जिमींदार के पल्ले ही कख नहीं बचता जे तो सारे खर्चों का हिसाब लाइए तो। यानी बचत पूरी है। हाँ, पूरी। कुछ लोग दुध का कारोबार करते हैं, अजकल कुछ दोस्त ने वो कट्टे बच्चे भी पालते हैं, गोश्त का कारोबार करते हैं। फिर तुसी की कहते हो कि अजकल महंगाई के दौर च दुध के कारोबार च ज़्यादा बचत है या कि गोश्त का जोड़ा कारोबार है वो ज़्यादा बचत है? वो दुध नाल ते जा पाल लैने जिहड़े ने वो बेहतर ने। उन्होंने है कि जिस तरह का भी पट्ठा पा लेना मैं भुखे भी रह जाते, घड़ी तो गुजारा हो सकता है। तो दुध वाला डंगर जो 24 घंटे तो उत्ते रहना ना, उन्होंने पट्ठे पा टाइम ना पानी डाओ वंडा पाओ नवालो। तो गोश्त वाला जोड़ा वो तो बेहतर रहता है, चलो माड़ा मोटा पट्ठा खा के गुजारा कर सकता है। दुध वाला जोड़ा उन्हें तो फिर तुहानू पता ना वंडा छंडा भी पाना में खर्चे नाल ही ने जी। ते काफ़ी फार्मां ते गए हैं, वो कहते हैं कि साढ़े जा नहीं बचते, वो तो अपनी बचत ज्यादा करने वास्ते वो जावां नूं दुध ही कम छड्डदे ने। तुसीं फिर की कहंदे हो कि यानी कि जावां नूं बचाओ, उन्हां दी जेहड़ी देखभाल करो तो फिर प्रॉफिट ज्यादा होई जाता? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हो गया। जो जावां नूं दुध ही नहीं पिलाना टाइम नाल तो उन्हां बचना किवें मैं? ते जेहड़ा साल दा जाव है वो किन्ने दा सेल हो जांदा है? साल दा ते मन 1.5 दा बनदा साडे कोल। किन्ने दा फरोख्त करदे हो? वो ला लो हिसाब कोई जिवें गोश्त दा वे ओहदे हिसाब नाल ही 400-450 तो किलो तो गोश्त दिंदे ने जी, ओहदे हिसाब नाल ला लो मन नूं की लग गया। ठीक हो गया। ते सर जेहड़े तुहाडे कोल जानवर ने इस टाइम मज्झां दी केहड़ी नस्ल है ते गावां दी केहड़ी नस्ल है? गाइयां ते पहले तो साहीवाल नस्ल है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਹਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि जी एक गां तो काफ़ी इजाफा होया है, गावां दे काम च वाह बरकत है। हाँ जी। ते जेहड़ियां मज्झां ने, मज्झां किहड़ी नस्ल दियां ने? मज्झां जी अपने नीली दी कोई अच्छी नस्ल है, बूरा बिहाड़ी मुल्तान, ये ज़्यादा। अच्छा, यानी माशाल्लाह जानवर तुसी पूरे पूरे रखे ने पर अच्छी नस्ल दे रखे ने। बिल्कुल बिल्कुल। ते जेहड़ी चंगी मैम है ओहदी कोई खूबी या पहचान दसो दे कि जिसामत किहो जी हुंदी है, की ओहदी कोई खूबी हुंदी है? खूबी तो डंगर वेख के ही होंदा ना, कोई कद बहुत आला होवे, कोई झट छड़ ओहदा बहाना ठीक होवे,
ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏ? ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡਾ ਛੰਡਾ ਫਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣਾ, ਗਰਮ ਦੇ ਕੌੜੀ ਖਲ ਕੋਲੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਣਕ ਘਰ ਦੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਵੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਤਾਕਤਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਈ ਦਾ, ਵੰਡਾ ਪਾਈ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸ਼ਰਾ ਲਿਆਈਦਾ ਤੇ ਖਲ ਛਲ ਵੜੇਵੇਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਪੱਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਚਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਛੂੜੀ ਲਿਆਈ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰਿਆਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਤ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮਾਫਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗਾਂਹ ਟੁਰ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਵੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? 300 ਵੇ, 400 ਵੇ, 500 ਵੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ 400-500 ਵੇ। ਜੇ ਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈਏ, ਮਣ ਪੱਠੇ ਦੇ 1.5-2 ਪੂੰਜ ਖਾੜਦੇ ਨੇ ਸਟਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਕੋਈ 10 15 ਸਿਰ ਖਾੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 200-300 ਤੋਂ ਤੇ ਮਣ ਸਟਾਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਆਦੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਘੱਟ 100-200 ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਗਰ ਚਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 200-250 ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਬੱਚਤ 8-9-10 ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 400-500 ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ 400-500 ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪੀ ਵੀ ਦੌੜਨਾ, ਵਰਮੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ 85-90 ਇਸ ਵਕਤ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਰਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਮਿਕਸ ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਖਰਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰ ਪੁੱਛਾਂਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਮਲੇਰੀਆ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 5-7 ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਸੀ ਲਵੋ 3-4 ਕਿਲੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਖਾਰ ਤੇ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ 2 ਡੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਪਿਲਾਈ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੱਸੀ 3-4 ਕਿਲੋ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੇਸੀ ਗੰਢਾ ਚੀਰ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਤਨਾ ਪਾਣੀ, ਗੁੱਛੀ ਇੱਕ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾ ਪਕਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਚਮਚੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਂਖਾਰ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ 4 ਕਿਲੋ ਲੱਸੀ ਲਈ ਸੀ, 1/2 ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਗੰਢਾ ਤੇ ਪੂਤਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਮਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਧਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ 2 ਡੰਗ ਉਹ ਪਿਲਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਥੋਮ ਵਗੈਰਾ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਗੰਢਾ ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੂਈ ਦੇਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਿਆ, 1.5 ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਿਆ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਲੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਦੇਸੀ ਗੰਢਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਿਆ ਸਿਆਲ 'ਚ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੇ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ 4-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ? ਉਹ ਨਿਰਾ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਲਾ ਮਿਲਿਆ ਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਘਿਓ ਸ਼ਿਓ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘਿਓ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਠੇ ਛੱਟੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।